हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे पी ट्रैप पी टी प्लस भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜੂਲੋਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੋਂ, ठीक है। कोई भी 2 सब्जैक्ट तुसीं चूज करके उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर दे सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आप जो कैमिस्ट्री पोर्शन है उसका आप वीडियो सोल्यूशन की करा डिस्कस करा। तो देखो कैमिस्ट्री का जो पोर्शन है उस अपने को टोटल 45 क्वेश्चन से, ठीक है। उस टोटल 45 क्वेश्चन से जोड़ा कि प्रीवियस ईयर का पेपर अपने को, ठीक है। इस पेपर राही थोड़ा आइडिया हो जाऊगा कि अपना जो एग्जाम है, ठीक है, जो हम आने वाला है नैक्सट डिप्टी रेंजर का, उस किस लैवल तक का पेपर आएगा। तो जे आप गल करिए कट ऑफ की, लास्ट टाइम शायद जरनल बॉयज़ की सीट नहीं सी, बट जरनल गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 120 चों अराउंड 72 मार्क्स। तो उसके अराउंड मतलब इस अकॉर्डिंग ही आपको प्रैपरेशन करनी पऊगी। ये जॉब वधिया काफ़ी, ठीक है। पे स्किल भी इसका अपने को ऑलमोस्ट टीचर्स की जॉब बराबर है 3500 वाला। तो जोड़े भी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया है, देखो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया होना, ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया है वो अगर थोड़ा जहा भी सीरीयस स्टडी कर लैन तो जो कैमिस्ट्री वाला सैक्शन है, आई थिंक उस 35 क्वेश्चन होने इस बार, तो 35 चो 35 स्कोर कर सकते हो। बिकॉज जो थोड़ा सिलेबस है कैमिस्ट्री का, जो इस बार अपडेटेड है 2023 का, उसके अंदर कैमिस्ट्री के अंदर अपने को ये फिजिकल वाला पोर्शन है, उस तो इलावा अपने को इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन से उस तो उन्होंने सिलेबस मैंशन नहीं किया, मतलब ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है वो हटा दिता गया। मतलब मेनली अपने फोकस करना फिजिकल कैमिस्ट्री ते इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री ते। जे तुसी प्रॉपर वे 2-3 महीने पढ़ लैनोगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी दिना जोड़े भी फिजिकल कैमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे तो इनऑर्गेनिक के होंगे, तुसी उन्हां च पूरे मार्क्स ले सकते हो। देखो अपने एग्जाम च मान के चलो 100 तो, ठीक है, इस बार शायद 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 100 चो अराउंड जी 70 के अराउंड मार्क्स ले लो तो तुहाडी सीट ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जूगी। तो उस लिए आपां नूं जिहड़ा कैमिस्ट्री फिजिक्स जो भी तुहाडे सबजैक्ट कॉम्बीनेशन है वो प्रॉपर वे तुसीं की कर लैणे, तैयार कर लैणे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंदे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंदे है, ठीक है। मास्टर कैडर लैवल तो ये एग्जाम थोड़ा जिहा बिलो लैवल का हैगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपां ने प्रैपरेशन करनी है। बस सिलेबस सारा कर जाना, तुहाडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ईजली बन जाएंगे। चलो हुण आपां जिहड़ा प्रीवियस ईयर पेपर होया सीगा उसका कैमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस कर देंगे। टोटल अपने को इस 45 क्वेश्चन ने, तो 45 के क्वेश्चनस नूं आपां ने किवें सॉल्व करना सीगा। बिकॉज कई बार देखा जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो ही काफ़ी सारे क्वेश्चन की हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। इस करके पेपर को सॉल्व करना तुहाडे लई काफ़ी जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखो, वेपर प्रैशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रैशर की होंगे बेसिकली, जिस तरह अपने को एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल किया होया, कंटेनर के अंदर अपने लिक्विड फिल किया होया, देखो रे। हुण जो आप इवैपोरेशन करांगे मतलब लिक्विड नूं गर्म करांगे, बॉयल करांगे, तो लिक्विड के अपने को की बनणगे, वेपर्स बन जाएंगे। जिहड़ा लिक्विड है उहदे की बन जाएंगे, वेपर्स। तो एक इस तरह की कंडीशन आऊगी जदों अपने को जिहड़े वेपर्स नेगे वो दोबारा तो कंडेंस होना चालू कर देंगे, मतलब वेपर्स की बन जाएंगे, फिर तो लिक्विड बनने की तैयारी च होणगे। क्योंकि अपने को क्लोज कंटेनर है, तो वेपर्स बाल दी कंटेनर्स नूं स्ट्राइक करके दोबारा तो लिक्विड बन जाएंगे। तो एक यह जी सिचुएशन आऊगी जिथे जिन्ना लिक्विड वेपर च कन्वर्ट हो रहा है उन्ने ही वेपर्स लिक्विड च कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को आप बोल देंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की होंदा है रेट ऑफ इवैपोरेशन, जिन्नी रफ्तार नाल इवैपोरेशन होंदी है वो किस दे इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब उन्नी ही रेट नाल की बन लग जाते हैं, लिक्विड्स बन लग जाते हैं। तो उस कंडीशन को आप बोल देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। हुण उस इक्विलिब्रियम कंडीशन च जिहड़े वेपर्स ऑलरेडी बन रखे नेगे वो लिक्विड सरफेस से की करते हैं, कुछ प्रैशर एग्जर्ट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन च जिहड़े लिक्विड अपने को वेपर्स ऑलरेडी बन रखे ने वो लिक्विड सरफेस से की करते हैं, कुछ प्रैशर एग्जर्ट करते हैं, उसनूं आपां बोल देंगे वेपर प्रैशर। तो जिहड़ा अपने को वेपर प्रैशर हुंदा है सिर्फ और सिर्फ टैंपरेचर पर डिपेंड करता है। जिहड़ा वेपर प्रैशर हुंदा है डिपेंड ओनली ऑन टैंपरेचर। जिहड़ा वेपर प्रैशर हुंदा अपने को सिर्फ और सिर्फ टैंपरेचर पर डिपेंड करता है।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਵੈਸਲ, ਕਿਸ ਵੈਸਲ 'ਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਪਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ, ਵੇਪਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਵੇਪਰਸ ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ, ਵੇਪਰਸ ਘੱਟ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ 'ਚ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਨੋਟ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਕਰ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਕਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਲਟੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਨੋਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਕਰੈਕਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਟ 8437068169 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z, ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੈਵਿੰਗ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਟਮਸ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਉਹ ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰੀਮਰ ਟੀਮਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੀਮਰ ਟੀਮਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਤੇ ਬੇਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲੀਸਿਲਡਹਾਈਡ। ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਲੀਸਿਲਡਹਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਿਨੋਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦਾ ਵਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਅਬਨੋਰਮਲ ਔਸਮੋਟਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਸਮੋਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯੂਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ I 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਸ ਵੀ ਨੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਵੀ ਨੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਇਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਈਮਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਸਸ ਵੋਲਿਊਮ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਸਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਫੇਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੈਸ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਫੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਵੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਵੇਰੀਐਂਟ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ml ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ PH1 ਇਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ 50 ml ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ PH2, ਦਾ pH ਆਫ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ pH ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ pH ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਲੌਗ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ pH ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ H+ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ H+ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੀ, 10⁻⁻ pH ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 10⁻⁻ pH, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 50 ml ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ PH1, ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ml ਹੈ, pH ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ H+ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਬਈ, 10⁻⁻1 ਮੋਲਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 50 ml ਹੈ, ਉਸ ਦੀ pH ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ H+ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ, 10⁻⁻2 ਮੋਲਰ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲੀਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਮੋਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 50 ਇੰਟੂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -1, ਇਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -2। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹ 50/10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 5, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਗਿਆ, ठीक है 50 अपने को डिवाइड बाय, दोबारा देखो ये अपने को 50 इंटू अपने को की हो जाएगा, मिलीमोल्स कट रहे आप, मिलीमोल्स कितने आएंगे अपने को 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 और आएंगे 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तो इस जो आप ध्यान सॉल्व करिए तो 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 कितना बन जाऊगा 5 मिलीमोल्स, तो अपने को 50 इंटू 10 रेज़ टू -2 कितना बन जाऊगा 0.5 मिलीमोल्स। तो टोटल मिलीमोल्स कितने आएंगे अपने को, टोटल मिलीमोल्स कितने आएंगे H+ से 5 + 0.5 मतलब 5.5 मिलीमोल्स। क्लीयर है सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट। उस तो बाद देखो अपने को कंसनट्रेशन कड्डिए, फाइनल कंसनट्रेशन का की फॉर्मूला आ जाऊगा, कितने मिलीमोल्स ने डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अपने को मिलीमोल्स टोटल कितने 5.5 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 ml पहले सोल्यूशन का, 50 ml दूसरे सोल्यूशन का, मतलब 100। तो इसमें लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर। ठीक है, ये अपने को की आ गई कंसनट्रेशन H+ की। हुण जे अपने pH फाइंड आउट करनी हैगी तो pH का फार्मूला होंदा है -log इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H+ -log ऑफ 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तो इसमें थोड़ा जिहा रीअरेंज करके लिखिए, इसमें 2 -log 5.5 लिख सकते हैं, जिस तरह क्लास पढ़ाया जाता है। हुण log 5 कितना होंदा अपने को 0.7 होंदा है, log 5 अपन सब याद करवाया जाता है, log 5 होंदा है 0.7। तो log 5.5 कितना होगा 0.7 तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 - 0.7 करेंगे अपने को 1.3। 1.3 तो थोड़ा जहा नंबर छोटा होगा, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। तो देखो एक ही ऑप्शन बन रही है 1.26। तो ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स लगे काफ़ी डिफिकल्ट है, बट ये ईजी क्वेश्चन है जोड़े स्टूडेंट्स आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉपर वे समझते हैं। तो ये अपने को वधिया लैवल का क्वेश्चन सी, कैलकुलेटिव सीगा। तो हले तक जो मैं सब तो वधिया क्वेश्चन लगे पहला यही है क्वेश्चन नंबर 7। उस तो बाद देखो हाईएस्ट तो लोएस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। तो हाईएस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंगी अपने को फ्लोरीन की। ठीक है ना, सब तो ज़्यादा हाईएस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी किसी होंगी अपने को फ्लोरीन की। तो एक ही ऑप्शन जो फ्लोरीन दिता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो सब तो घट किसी होंगी अपने को फ्रेंशियम की। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हाईएस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दसना ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने सही किया होना जिन्होंने भी ये पेपर दिता होना। उस तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये अपने को गिब्स फेज रूल होंगे एक फेज इक्विलिब्रियम उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसकी पूछा गया उसने द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम विद 3 फेजेस इन इक्विलिब्रियम। तो कंपोनेंट कितने दिते ने अपन, कंपोनेंट दिते ने 2 तो फेज दिते ने कितने 3 फेज सिस्टम, फेज इतने 3। तो एक सिंपल जहा फॉर्मूला अपने यूज़ करना होंगे गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग, जो नंबर ऑफ फेज होंगे ने, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C - P + 2। ठीक है, कंपोनेंट माइनस फेज +2 ये फॉर्मूला होंगे जिसनों आप बोल देंगे गिब्स फेज रूल। तो इस केस की होगा वैल्यू पुट कर लो, C की वैल्यू 2 माइनस P की वैल्यू 3 + 2। तो ये वैल्यू सॉल्व करिए -1 + 2 मतलब 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर अपने को बन जाएगा 1, जोड़ा कि अपन ऑप्शन नंबर डी के अंदर गिवन है। ठीक है, इस आंसर की बन जाएगी अपने वे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उस तो बाद नैक्सट देखो स्टूडेंट्स, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड ड्राई क्लोराइड ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अपने को रिएक्शन की हैगी बेंजीन की रिएक्शन CO+ HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अपने को बेंजल्डेहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कि रिएक्शन है स्टूडेंट ये फेमसली इस रिएक्शन को आप बोल देंगे गैटरमैन कोच रिएक्शन। कि रिएक्शन होंगी है गैटरमैन कोच रिएक्शन। फाइनल आंसर की बन जाऊगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे सिलेबस हूँ थोड़े नहीं है ऑर्गेनिक, बट चलो अपने फिर भी डिस्कस कर लिया। उसका हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस की हाइड्रोलिसिस तो की मिलूगा, देखो 3 होंगे ने, एक होंगे सुक्रोज,
जो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस मिलता है। तो एक होंगे अपने को लैक्टोस, लैक्टोस तो मिलता अपन ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोस, ठीक है। एक होंगे अपने को माल्टोस, माल्टोस तो की मिलता है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। तीन चीज़ें याद करवाने उन्हें क्लास च स्टूडेंट्स में। तो उसने पूछा कि लैक्टोस, तो लैक्टोस मतलब ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोस, ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोस मतलब ऑप्शन नंबर की हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ये pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। देखो ये लैक्चर कैडर च भी पूछा जा चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्लास एज इट इज करवाने। तो 10⁻8 मोलर HCl का की मतलब है, कई स्टूडेंट की करनगे pH का फॉर्मूला होंगे माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग ऑफ 10⁻8 करके आंसर 8 कट देंगे, बट 8 आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग होंगे? क्योंकि इस अपने वाटर का भी लेना होंगे ना, वाटर तो भी H प्लस होंगे, कितना होंगे टोटल 10⁻8 प्लस वाटर तो होंगे 10⁻7। तो इसमें आप देखिए कितना बनूगा अपने को, तो इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 10 प्लस 10⁻⁻7। तो अपने को 10⁻⁻7 कॉमन आ जू, तो बन जू 0.1 + 1 मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁻7। pH कितनी आ जूगी 7 माइनस लॉग 1.1। तो 7 चो थोड़ी जी वैल्यू घट, देखो लॉग 1 कितना होंगे 0.30 सॉरी लॉग 1 कितना होंगे अप्रोक्सीमेट 0 होंगे, बट लॉग 1.1 कितना हो बिल्कुल छोटी जी वैल्यू, मतलब 7 तो छोटी जी वैल्यू घटा देंगे। तो अपने को आंसर क्या आ जाऊगा ओनली स्लाइटली लैस दैन 7। तो ऑप्शन नंबर ए की सी अपना करैक्ट आंसर सीगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नैक्सट क्वेश्चन जो पूछा गया द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन। तो सबनों फेमसली पता है नाइलॉन 66 होंगे, जिसके अंदर अपने को एडिपिक एसिड ते हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन प्रेजेंट होंगे। ज़्यादा डिटेल च एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज ऑर्गैनिक तो 2023 के सिलेबस हट चुकी है। उस बाद देखो पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, देखो पेट्रोल च अपने को हाइड्रोकार्बनस होंगे ने, हाइड्रोकार्बनस, ये हाइड्रोकार्बनस भी मतलब जो कार्बन 5 तो लैके कार्बन 8 वाले होंगे ने जनरली, मतलब अपने को पेंटेन हैप्टेन ठीक है ऑक्टेन ये वाले होंगे ने। उस तो इलावा देखो बेंजीन टॉलिन ये भी प्रेजेंट होंगे ने, बट आई थिंक देखो सी ते डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते इससे, या तो ऑप्शन ए भी पॉसिबल है तो बी भी पॉसिबल है, दोनों जी अपने को ऑप्शन हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए दिता गया होगा। उस तो बाद देखो अपने को नैक्सट की अपने को द इंट्रोपी चेंज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसैस। जो इंट्रोपी चेंज होंगे जो भी कोई चीज़, इंट्रोपी का मतलब होंगे रैंडमनैस, ठीक है रैंडमनैस, उन्होंने रैंडमनैस या डिसऑर्डर बोलते हैं इसमें। इंट्रोपी का मतलब होंगे रैंडमनैस या इसमें आप बोलते हैं डिसऑर्डर। हुण जो भी अपने किसी रूम के अंदर अपने रैंडमनैस करनी है डिसऑर्डर करनी है वो अपने आप हो जाती है, उसलिए अपन कोई एफर्ट नहीं करना पैंता। मतलब जो प्रोसैस स्पॉन्टेनियस होगा तो रैंडमनैस आपदे आप ही वध जाती हैगी। तो इट मीनस इसलिए डेल्टा एस की होंगे पॉजिटिव होंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अपने को थर्मोडायनमिक्स का, जो इंट्रोपी चेंज होंगे डेल्टा एस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसैस विल बी पॉजिटिव। उस तो देखो जी आप स्ट्रैकर रिएक्शन यूज़ करते हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये होंगे अपने को अमीनो एसिड्स की प्रैपरेशन लिए, किस लिए यूज़ करते हैं आप अमीनो एसिड्स की प्रैपरेशन लिए। ये क्वेश्चन भी अपने को ईजी है बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक रहेगा। उस तो देखो नैक्सट क्वेश्चन अपने को द वैल्यू ऑफ pH ऑफ अ फॉलोइंग सोल्यूशन इज 4 ग्राम पर लीटर NaOH। pH पूछा तुहाडे तो सोल्यूशन किया 4 ग्राम पर लीटर, हूँ 4 ग्राम पर लीटर जे इसनों अपने कन्वर्ट करना है मोलैरिटी के अंदर तो आप सिंपली मोलर मास ना डिवाइड कर देंगे। तो NaOH का मोलर मास कितना हो गया अपने को कैलकुलेट कर लो 40 आएगा, तो उरे मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 4/40 मतलब 0.1 मोलर, मतलब सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आ गई NaOH सोल्यूशन की मोलैरिटी आ गई 0.1। तो OH माइनस भी कितना आएगा 0.1। तो अपने को जी POH होंगे उसका फॉर्मूला की होंगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो POH कितनी आ जाऊगा अपने को माइनस लॉग ऑफ 0.1। तो इसमें आप लिख सकते देंगे ये 1, ठीक है इसमें सॉल्व कर लो 1 आ जाएगा अपने को। तो हूँ POH अपने को 1 आ गई, तो pH प्लस POH किस दे इक्वल होंगे 14 के इक्वल होंगे। तो जी POH 1 है तो pH कितनी आ जाएगी अपने को सिंपली वैल्यू पुट कर दो,
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 13। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਨੇ PH ਨਹੀਂ POH ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਿੰਪਲੀ PH ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OOH ਹੈਗਾ, ਇਹ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OOH ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਰੇ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੋਨੀਆ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OOH ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਾਂ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OOH ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ CH ਉਰੇ R ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ NH ਅਤੇ ਉਰੇ H ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਡਾਈਕੀਟੋ ਪੈਪਰੀਜ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਨੇਮਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਬੈਂਜ਼ੋਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਈਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡਰਾਈ ਈਥਰ। ਤਾਂ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਾਈ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਫਾਰਮ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ HClO3 ਦਾ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡ ਹੈ, HClO2 ਫੇਮਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ HNO3 ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਲਫਰ ਦਾ H2SO4 ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਬਟ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲੋਰੀਨ। ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ, ਉਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਉਰੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਲਫਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਲੂਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੀਗੈਂਡਸ ਆਰ। ਦੇਖੋ ਲੀਗੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਅਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੀਗੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਜ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪੇਜ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੂਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੂਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਸ ਨੋਟ ਹੈਵ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ। ਦੇਖੋ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ONH। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ। ਹੁਣ ਐਸੀਟਾਮਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀਟਾਮਾਈਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਂਜ਼ਾਮਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਕਰਾਮਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਾਈਡ ਪਤਾ ਬਟ ਇਹ ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਨੋਲ ਦੀ 246 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ, ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਫੈਟ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਲਿਸਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਟ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਂਗਲ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ H2SO। ਠੀਕ, ਹੁਣ H2SO ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? H2SO ਇੱਕ ਡਰੈਗੋ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਰੈਗੋ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ 104 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ 170 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ CH4 ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 109 ਡਿਗਰੀ 28 ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿੰਸਬਰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ? ਹਿੰਸਬਰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੰਸਬਰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 3 ਡਿਗਰੀ ਅਮੀਨਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਬਰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਪਿਰੀਡੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਰੀਡੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਰੀਡੀਨ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਰੀਡੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸੋਡਾਮਾਈਡ ਨਾਲ NaNH2 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? NH2 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਅਮੀਨੋ ਪਿਰੀਡੀਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜੂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ RO-। ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਐਂਡ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਹੈ, ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ CH ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਡ CH ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚੁਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਡਾਈ ਅਨਾਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡਾਈ ਅਨਾਇਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਇਸ ਤਰਫ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। HCH ਉੱਪਰ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ H ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ OH ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂ। ਉਰੇ C ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡਡ C, ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਰੇ CH ਉੱਪਰ OH ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬਿਊਟਾਈਨ ਤੇ 1,4 ਡਾਇਓਲ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ੀਨੋਨ F2। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਪਲੱਸ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਸਟੈਰਿਕ ਨੰਬਰ 10/2 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਰਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 5। ਜਦੋਂ ਸਟੈਰਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sp3d। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C sp3d। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? sp3d ਬਣ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਨ ਔਰਥੋਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਡਿਊ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਔਰਥੋਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਉਰੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਿਨੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਟਰਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ? 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਟਰਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ H ਬੌਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 35 ਤੋਂ 35 ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z।
ਕੈਮਿਸਟਰੀ A to Z ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਦ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ 29, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਕਾਪਰ +2 ਆਇਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3d10 4s2, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4s1, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚ ਜੂਗੀ 3d9। ਹੁਣ 3d9 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਸੀਟੋਨ ਪਲਸ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਐਸੀਟੋਨ ਪਲਸ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੋਂ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਮੂਵ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH3, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ C, ਉਰੇ CH3 ਤੇ ਉਰੇ H2। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੀਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਥਡਸ ਡਸ ਨੋਟ ਗਿਵ ਦ ਵੇਟ ਐਵਰੇਜ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਮਰ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਸਮੋਟਿਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੂਡੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਡਾਈਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ, ਡਾਈਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਦੇਖੋ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਟ ਡਾਈਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0। CS2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨੈਟ ਡਾਈਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਡਾਈਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਸਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਨਿਓਨ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉਰੇ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੋਰੋਨ ਤੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਲੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਮੋਨੋਮਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਸ ਜੁੜ ਕੇ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਲੌਕ ਪੋਲੀਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਓਲੀਗੋ ਪੋਲੀਮਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਨਰ ਇਨ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੋਨ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਔਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਫੀਲਡ ਦਾ 3D ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट इनटू, ਤਾਂ ਦੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ T2G ਲੈਵਲ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EG ਲੈਵਲ। ਤਾਂ 5 ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਔਕਟਾਹਾਈਡਰਲ ਫੀਲਡ
3D ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट इनटू। देखो लैवल तो दो ही नहीं अपने को, ठीक है ना, दो लैवल, एक T2G लैवल होंदा हैगा ते एक EG लैवल होंदा हैगा। हाँ 5 ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 5 ਲੈਵਲ ਟਿਕ ਕਰ ਪਾਇਆ ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਲੈਵਲ, ਇੱਕ T2G ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ EG ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4.0, ਕਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3.0। ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ। ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਫਿਨਿਟੀ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਲੋਰੀਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਲੋਰੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ 3D ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ +7 ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3D5 4s2, मतलब D5 4s2 वाला कोई ऑप्शन होगा। हाँ अपने को ऑप्शन नंबर बी की हो जाऊगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए करैक्ट हो जाऊगा। उस तो बाद देखो अपने को देखो वैसे एक पॉसिबिलिटी हो रहा है इस क्वेश्चन की, एक अपने को ऑस्मियम होंदा है, ये एक ऑस्मियम होंदा है उसकी +8 तक भी पॉसिबल होंदी है। तो उस जी कॉन्फिगरेशन होंदी है वो होंदी है अपने को D6 4s2, बट इस तरह की कोई ऑप्शन दी नहीं। इट मीन वो 3D सीरीज ही गल कर रहा है क्वेश्चन, तो अपना बी ऑप्शन ही करैक्ट बनेगा। द कॉन्सटेंट ए वॉन्डरवाल इक्वेशन विल बी मैक्सिमम फॉर। देखो ए अपने को अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रजेंट करता है, वो सब तो ज़्यादा अपने को अमोनीया के अंदर की होंगियां प्रेजेंट होंगियां, बिकॉज अमोनीया के अंदर की होंगी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी हैगी। उस तो निनहाइड्रीन टैसट की होंगे अपने को, निनहाइड्रीन टैसट अमीनो एसिड्स नूं चैक कर होंगे है कि अपने सोल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट ने या नहीं प्रेजेंट। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर इज़ ऑफ विच आयन। जिन्ना छोटा आयन तो जिन्ना हाई चार्ज, लाइक ये दो ऑप्शन तो कट गए, जिन्ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। हुण बेरियम तो कैल्शियम तो छोटा किहड़ा हैगा कैल्शियम हैगा, इसलिए अपने को जिहड़ा करैक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस तो नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रोंगेस्ट एसिड। तो जिहड़े अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड होंदे ने वो स्ट्रोंग होंदे ने, ते उरे CH डबल बॉन्ड CH का की लगू अपने को -I इफैक्ट लगू, जिस करके करैक्ट आंसर बन जू ऑप्शन नंबर सी। द शेप ऑफ XeF4, ठीक है, जिनोन एक्साफ्लोराइड। तो इसकी हाइब्रिडेशन करो 8 + 6 / 2, ये 14 / 2 7 7, तो इट मीनस 6 का बॉन्ड बन रखे ने, तो लोन पेयर इन्ना होगा 1 होगा, ये 6 बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो इसकी जी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की बन जूगी ज्योमेट्री बन जू, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, बिकॉज एक लोन पेयर की है प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 45 लिए जो करैक्ट आंसर बन जूगा वो अपने को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक सारे जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स को क्लीयर हो चुके होंगे। जे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन तो तुम कमेंट सैक्शन अंदर पूछ सकते हो। तो जोड़े स्टूडेंट डिप्टी रेंजर लिए कैमिस्ट्री पोर्शन तैयार करना चाहते हैं तो फुल बैच अवेलेबल है, तुम मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो @8437068169। अबाउट माई सैल्फ बरजेश सिंगला, आई हैव डन माई MSc इन कैमिस्ट्री फ्रॉम NIT जलंधर, तो CSR नैट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 सीगा, तो मैं काफ़ी टाइम तो हायर कैमिस्ट्री ही टीच कर रहा। तो जोड़े भी स्टूडेंट डिप्टी रेंजर लिए कैमिस्ट्री का पोर्शन कवर करना चाहते हैं तो मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर तो, ऐप का नाम अपने को कैमिस्ट्री A to Z। जे किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन डाउट होंगे तो मेरे तो पूछ भी सकते होंगे कि इन्हों कोई भी क्वेश्चन है। देखो ऑर्गैनिक वाले क्वेश्चन तो स्किप कर दो,
ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।